ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦਾ ਦੇਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ। रूस ने यूक्रेन संकट ते अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब देने तो किया इनकार। कनेडा च PR अर्जियां का निपटारा होया तेज। अमेरिका के सिख भाईचारे ने फ्रिजनो विखे मनाया फतेह दिवस। कनेडा च लाजमी टीकाकरण संबंधी हुक्म के विरोध विच प्रदर्शन। ट्रूडो के अस्तीफे की मांग। अमेरिका च स्कूल के बाहर हुई गोलाबारी। 2 विद्यार्थियों को लगी गोली, एक की मौत, दूजा जख्मी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को आम बजट 2022 पेश किया। बजट भाषण दौरान सीतारमन ने विदेश की यात्रा करने वालों लिए अहम ऐलान किया। उन्होंने ई-पासपोर्ट को लैके वड्डा ऐलान किया। ई-पासपोर्ट नाल नागरिकों को विदेश की यात्रा च सहूलत मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ई-पासपोर्ट चिप का इस्तेमाल किया जाएगा और यह अति आधुनिक तकनीक से काम करेगा। सीतारमन ने कहा कि यह टैक्नोलॉजी साल 2022-23 विच जारी होएगी। इस नाल नागरिकों को विदेश यात्रा च आसानी होएगी। ये चिप डाटा नाल जुड़ी सुरक्षा को बेहतर करने लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ई-पासपोर्ट विच वधेरे सुरक्षा फीचर होणगे ते इस नाल रेडियो फ्रीकुएंसी पहचान और बायोमैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ई-पासपोर्ट आम तौर पर तुहाडे रैगूलर पासपोर्ट का डिजिटल रूप होएगा। इस विच इलैक्ट्रॉनिक चिप लगी होएगी जो डाटा सिक्योरिटी विच मदद करेगी। इस माइक्रो चिप विच पासपोर्ट होल्डर का नाम और जन्म तारीख समेत दूजियां जानकारियां होणगियां। खास गल यह है कि इस पासपोर्ट के जारी होने तो बाद नागरिकों को इमीग्रेशन लिए लगन वालियां लंबियां लाइनां तो छुटकारा मिलेगा। इस विच लगी चिप की मदद नाल पासपोर्ट को आसानी नाल इमीग्रेशन काउंटर ते स्कैन किया जाएगा। यूक्रेन ते रूस के रिश्तियों में विवाद विचाले अमेरिका वालों एक फिर तत्ता बयान सामने आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन ते रूस के मसले का कूटनीतिक हल कढ़ण का यतन किया जा रहा है, पर जेकर रूस ने जल्दबाजी में यूक्रेन ते हमला करने का यतन किया तो अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जो बाइडन ने ओवल ऑफिस में कहा कि संयुक्त राष्ट्र च उन्होंने यूक्रेन की प्रभुसत्ता और उसकी खेतरी अखंडता के नाल नियम आधारित कौमांतरी प्रबंधों के मूल सिद्धांतों का जिक्र किया। नाल ही यूक्रेन ते रूस वालों संभावित खतरे का मुद्दा चुकिया गया। बाइडन ने कहा कि वह कूटनीति को अगे बढ़ने का सब तो वधिया तरीका मानते हैं, पर रूस यूक्रेन के नेड़े तेड़े अपनी फौज जमा करता जा रहा है तो वह हमले के बहाने भाल रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे विच कहा कि जेकर रूस अपन हरकतों तो बाज नहीं आया तो अमेरिका उस विरुद्ध सख्त रुख अपनाएगा। जंग की स्थिति में अमेरिका यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। इस तो पहला अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज जेकर हमला करती है तो इसके भयानक नतीजे होंगे। रूस ने जेकर यूक्रेन पूरी तरह घुसपैठ की तो मनुखी पद्धर से उसनों इसकी वड्डी कीमत अदा करनी पएगी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रधान मार्क मिले ने कहा कि यूक्रेन ते जेकर हमला होया तो इस नाल वड्डी तबाही होएगी। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को इन्हां खबरों का खंडन किया है कि मास्को ने यूक्रेन संकट को घट करने नाल संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव से वाशिंगटन को एक लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। इस तो एक दिन पहला सुरक्षा परिषद में दोवां देशों दरमियान तिखे दोष और जवाबी दोष लगे सन। उत्थे इस सिलसिले में रूस की राजधानी मास्को और यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठकों का दौर जारी है। रूस अमेरिका ते नाटो तो कानूनी रूप नाल बाइंडिंग गारंटी मांग रहा है कि यूक्रेन कदे भी नाटो च शामिल नहीं होएगा। इस तो इलावा रूस की मांग है कि उसदियां सरहदां नेड़े नाटो हथियारों की तैनाती रोकी जाए और नाटो के बल पूर्वी यूरोप तो वापस परत जाण। उत्थे अमेरिका ते नाटो नूं लगदा है कि रूस यूक्रेन ते हमला कर सकता है। वाशिंगटन ने मास्को नूं मंगां ते लिखित प्रतिक्रिया प्रदान की है और सोमवार नूं बाइडन प्रशासन के 3 अधिकारियों ने कहा कि रूसी सरकार ने अमेरिकी प्रस्तावों से एक लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। हालांकि दूजी और रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ने मंगलवार को RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी तो मंगलवार को दस्सिया कि यह सच नहीं है।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,47,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਾਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ PR ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੁੰਦੜ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈਰੀ ਡਾਇਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਬਲਡਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋਏ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 40 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਅਰ ਜੈਰੀ ਡਾਇਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Starting from this very point that when the Indian farmers were on the roads at the borders of the Delhi, so Dr. Iqtidar has already told you about those 3 laws, why these were protested and why Indian government was asked to repeal these laws. So I will not repeat the things. So it was a great point that when in the history we have revived our legacy of United Nations. I mean that the nation India has united. So they have tell the government that once we stand together, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰਿਪੀਟ the same thing again and again. Although the 3 laws they has been repealed by the Indian government, but the problems of the farmers they are still there. ਸਿੱਖਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਡੇ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। Ever happen again in India as a result of the resilience to the point of death, where farmers marched and protested, regardless of the weather, regardless of the resistance, they stood fast. And that is something I am very, very proud to have been a part of from a distant land. We stand with you and we always will. We love you. God bless you. Thank you. ਅੱਜ ਫਰਿਜਨੋ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PAU ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਫਰਿਜਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਰਿਜਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਿਜਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਫਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਭਿਤਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਾਛੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਤਿਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਫਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟੂਮ ਆਫ ਦਾ ਅਨਨੋਨ ਸਲੋਜ਼ਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਰਿਚਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਫੀਲਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰਿਚਫੀਲਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਚਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਂਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਊਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਟਲ
ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਓਲੇਸਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੇਸਕੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਦੂਤ ਆਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀਮਾਸਾ ਹਾਯਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਵੱਡੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ ਜੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰਬਸ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 27 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰਬਸ ਦੇ ਜੈਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਕਤਰ ਤੇ 에ਅਰਬਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਬਸ ਨੇ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਲਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਇੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਨਿਊਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 114 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਡਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2:06 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੰਨਾਂ ਨਕਲੀ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਾਇਕ KS ਮੱਖਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ KS ਮੱਖਣ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਜਿੰਦਾ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਪ ਬੰਬ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੌਡੀ ਵਿਗਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਗਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿਗਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੈਮਬਰਗ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 770 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਲੂਸੀਆਨਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 768 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 477.2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਓਹੀਓ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿਚਾਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਮਕੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਰਗਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17.1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਜਟ 'ਚ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ MSP ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ MSP ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਂਝ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।